अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे आज मैं किसको रोस्ट करी हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो पहले दो वीडियो में शायद नेचुरल थंबनेल देखा होगा, और क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते थे इसलिए रखा मैंने। जब फिर से नेचुरल थंबनेल आएगा तब मैं फिर से रखूँगी। खैर, आज ये तो भाई .4 हो गई है, तो इसके बारे में मुझे लगता है अभी बात करना ज़रूरी है। तो क्योंकि मेरे पास अभी भी ऐसे कुछ पॉइंट्स मेरे पास है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारा जो फेवरेट चैनल रोज़ टीवी हमारे इस्लाम को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो कभी कुछ अच्छे वीडियोस भी बनाते हैं जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन आज जो कम्युनिटी पोस्ट जिन्होंने बनाई है वो कभी अप्रिशिएट होने के लायक ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया, तो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। तो ये स्कार्फ निकाब इसलिए कि आज भी मैं जब शूट करने वाली हूँ तब भी मैं थोड़ी परेशानी में गुजर रही हूँ, मतलब बीमार हूँ। तो आप लोगों को सपोर्ट हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। खैर, चलिए शुरू करते हैं। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা এতক্ষণে দেখছেন তো বুঝতে পারছেন যে আমি হঠাৎ করে হিন্দিতে কথা বলেছিলাম। তো ওয়েল, তো এখানে ভুল করে হিন্দিতে বলে গেছিলাম। তো আমার ভাষাটা এরকম, তাই আমি হঠাৎ করে বলে ফেলছি। ওয়েল, তো এখন পয়েন্টে আসছি। তো পয়েন্টটা হলো যে রোস্ট টিভি যে এই কমিউনিটি পোস্টটা দেখুন, কথায় কথায় যারা লেবাসি সুন্নত না থাকার কারণে যে আমলি গালি দেন, এটা ইউটিউব লিঙ্ক দিয়েছে, হয়তো দেখিনি, হয়তো সেটা আলাদা কিছু হবে। তো এখানে হঠাৎ করে লেখা আছে যে ওনাকে চিনেন কি না জানি না, উনি বিশ্বের একজন টপ র্যাঙ্কের কারীদের একজন। তো র্যাঙ্কের মানটা একটু ভুল করেছে। তো আপনি স্ক্রিনশটে দেখতে পাচ্ছেন যেটা আমার গার্লফ্রেন্ড জোনাপেটটা দেখিয়ে দিয়েছে। ওকে, তো এখানে উক্ত ব্যক্তির নাম হচ্ছে শায়েখ মিশরি আল আব্বাসি হাফিজ। তিনি আসলে পাইলট কলেজের ছাত্র। দেখেন, তিনি যখন ইমাম করেন তো পোশাক জুব্বা, যখন পাইলট ও নিউজ প্রেজেন্টার তখন পোশাক শার্ট প্যান্ট। ওকে, তো এসব ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে সে দেশে কোনো বিরোধ নেই। পোশাক নিয়ে বিরোধ শুধু বাংলাদেশেই। তো এখানে আমি এটা মিথ্যে প্রমাণ করবো যে পোশাক নিয়ে বিরোধ বাংলাদেশে এমনটা কিচ্ছু না। পোশাক নিয়ে যদি বলতে চাই, সবচেয়ে বেশি বিরোধ সম্ভবত ওই কারিতেই হবে। তো কেন আগে কা লিখা হয়, তিনি ব্যক্তিগত আরও ইলমে কেরাতেও উনি ইউনিক মেধা। আমার প্রিয় শায়েখ আফাসি বিরল প্রতিভা। একাধারে কুয়েতের গ্র্যান্ড মসজিদের খতিব, কুয়েতের সরকারি বিমান বাহিনীর পাইলট, সরকারি নিউজ প্রেজেন্টেটর, আব্বাসি সরকারি শিল্পী, মদিনায়
ইউনিভার্সিটিতে কেরাতে প্রফেসর হাফিজা উল্লাহ তাআলা। তো জনপ্রিয় মোস্তফা নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামটি ওনার একটি নাতে রাসূল। তো জানি না এখানে কি বলছে, কিন্তু আমি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মানে আমাদের এখানে ইসলামিক প্র্যাকটিসিং অনেক বেশি হয়ে থাকে, কিন্তু কখনো এখানে মোস্তফা নাতে রাসূল কখনো এখানে শোনা যায়নি। তো আপনি এ নিয়ে তো ভাই ব্যাপক মিথ্যাচার একটু দেখতেই পাচ্ছেন। তো কথা না বাড়িয়ে সোজা আমি स्क्रीनशॉटेर दिखे आसी। तो आप तो यहाँ पे थोड़ी मैं आपको दिखाती हूँ आपको सीधे स्क्रीनशॉट। और गर्लफ्रेंड जोनापेटा यहाँ नहीं कुछ देर के लिए अपने आपको स्किप करेंगी, उसके बाद वापस आएंगी। खैर हमें तो भाई उनको भाई उम्मीद है उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे। खैर आप मिशारी बिन रशीद अल-फासी, तो उन्होंने यहाँ पे मिशारी बिन अल-फासी कुवैत में पैदा हुई है। तो ये विकिपीडिया के हिसाब से वो कुरान कारी यानी कि कुरान तिलावत कर सकते हैं, इमाम है, प्रीचर है यानी कि इस्लाम की दावत देते हैं, और नशीद आर्टिस्ट। तो उन लोगों की जहाँ तक सुना है कि वो इस्लाम के कुछ इस्लामिक कंट्री का कहना है कि जो इस्लाम में दावत देते हैं वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आप नासिद आर्टिस्ट क्या है तो बाद में बताऊंगी। क्या ना कुवैत में कुरान कारी है, तो मतलब इसकी आजकल कुरान कारी बनना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। बस हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है कि कुरान तो कुरानी कारी हमें बस कुरान कुछ 30 पारा कुरान तिलावत करनी है और बस कुरान कारी बन गए हैं। लेकिन कुरान में जिनका इल्म इन लोगों के ख्याल से कुरान के जो कारी होते हैं वो ना सिर्फ अरबी थोड़ी सी तिलावत कर के वो ही कुरान कारी है, जबकि थ्योरिकल नॉलेज को हम नॉलेज नहीं मानते, इसलिए इस तरह के कुरान कारी को हम कुरान हाफिज नहीं मान सकते। तो कुरान हाफिज क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुरान हाफिज होते हैं, तो हम यहाँ पे कौन से तिलावत कर रहे हैं, किस वजह से तिलावत कर, हमें जो कुरान तिलावत करनी है तो उसका मतलब पता है, मतलब क्या है, और हमारा अल्लाह ताला हमें ऐसे कुरान क्यों देते हैं, वो मायने कुरान की ऐसे आयत क्यों नाजिल की है वो मायने रखते हैं। तो उसको एक सच्चे हाफिज होने के लिए यानी कि पौराणिक एनालिटिक पर्सन होते हैं भाई इन्हीं की बोला। तो এখানে কোরআন হাফিজ তো মাফ করবেন, তো বাংলাতে বলি তো এখানে মিশরি বিন রাশিদ আল হাফাসি যে একজন কোরআনে কালেম ইসলামী দাওয়াত দিয়ে থাকেন, ইমাম আর নাশিদ আর্টিস্ট। তো
তো অনেকে মনে করে যে কোরআনে কারি হচ্ছে কোরআন সঠিকভাবে তেলাওয়াত করতে পারলে কোরআনে হাফিজ হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তবে এরকম নয়। তো কোরআনে হাফিজ তো আসল নলেজ হিসেবে কোরআনে হাফিজ হতে গেলে কোরআনে কোন আয়াত কেন নাজিল হয়েছে, কোন প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নিজেই নাজিল করেছেন, আর ওই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে হিসেবে খাটে কিনা সেটাও অ্যানালাইসিস করলে কোরআনে হাফেজ হয়ে যায়। তো তিনি নিশ্চিত এ নিজে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেছে, আর সোর্স হিসেবে নিজেই একজন আরব। তো ইসলামী আলেম, তো তিনি কেন কোরআনে কারি হয়েছেন এই ব্যাপারে ওনারা বলতে পারেনি। এভাবে কোরআনে কারি তো আমরাও হতে পারি। ওকে, এখন আসি लॉजिक है। तो उन्होंने मिशरी जो व्यक्ति ये मदीनार इस्लामिक यूनिवर्सिटीते पढ़ाशोना करेছে। बाप रे बाप, मदीना इस्लामी यूनिवर्सिटीते पढ़ाशोना করে কোরআনে কারি হয়ে গেল। বাপ রে বাপ, এটা একেবারে মানে চ্যানেল ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা মিথ্যাচার শুরু করে দিয়েছে। কারণ আজকাল কোরআনে কারি হতে গেলে আমি বাংলাদেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে কোরআনে কারি হতে পারি, বা কোরআনে মুসলমানদের জন্য সঠিক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে অক্সফোর্ড আর ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড আর ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ। অর্থাৎ বলতে গেলে অক্সব্রিজ ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মুসলমানদের জন্য সঠিক। তো এখানে এই দুটো ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ইনি এখানে বলা হচ্ছে মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে। এখন মদিনা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছে যে ইসলাম সম্পর্কে কী পড়াবে কে জানে। আর দ্বিতীয়ত যে তোমার এনাদের মতে দুনিয়ার আরব বিশ্বে বা শুধু ইসরায়েল ব্যতী রেখে আরব বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই মুসলিম। তো সকল রাষ্ট্র মুসলিম হলে এখানে প্রিচার होने का क्या मतलब है, এ তো আমরা নিজেও বুঝতে পারছি না। ওকে, ওয়েল অ্যাওয়ার্ড হিসেবে বলা হচ্ছে যে সন 2008-এ আফফাসারি আরব ক্রিয়েটিভিটি অস্কার অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ করে, তাও ইজিপ্টের সরকারের কাছ থেকে সন 2008। তার মানে বুঝতেই পেরেছেন যে ইসলামী ইউনিভার্সিটি মদিনা ইসলামী ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করেছে। ইজিপ্টের আরব অস্কার ক্রিয়েটিভ ওপিডি অস্কার পুরস্কার পেয়েছে। তো এখন কথা হলো, যে ব্যক্তি মদিনায় পড়াশোনা করেছে তাকে কি মানে সরকারি আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা কি সেদের সমর্থন করবে? এটা আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। ওয়েল, এখন ইভেন্টটা স্পন্সর কারা? सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग আমর কসা, जो আফাসারির রোলটা প্রমোট করার জন্য ইসলামের উসুল হিসেবে ধরে রাখার জন্য আর ইসলামে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে আফাসারির রোল হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। তো আফাসারি তো 2012 সালে চয়েস বেস্ট কোরআন রিসিটাল অ্যাওয়ার্ড সে পেয়ে থাকে। তো এখন প্রশ্ন হলো যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না, যে ব্যক্তি নিজেই ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা ভালো জ্ঞান রাখে না, সে কেন কী করে ইসলামিক লিডার হিসেবে হতে পারে? এটা অন্যদের ব্যাপার, আমি এসব বলতে যাব না, বলে ফেলছি, ভুলে মাফ করবেন।
তো এখানে কথা হলো কি তোমার ইসলামের উসুল ইসলামিক যে প্রিন্সিপাল সে তো তার উইকিপিডিয়ার ছবিতেই তো ইসলামের প্রিন্সিপাল ধারণ করা হয়নি, অর্থাৎ ইসলাম অবশ্য এটা সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়, সে নিয়ে পরে কথা না সে নিয়ে কথা না বললেও চলবে। তো আমরা আমাদের এখনো বলেনি যে সে ইসলামে কি কি সেবা করেছে আর ইসলামের যে প্রিন্সিপাল মানে ইসলামের যে মূলনীতি সে কিভাবে রক্ষা করে চলেছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তোমার যে ব্যক্তি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে তাকে নিয়ে ভাই তার ইসলামী সে যদি কোনো তাকে যদি ইসলামিক স্কলার বলা হয় বা ইসলামের ধারক বাহক বলা হয় তাহলে আমার মনে হয় সেটা খুব একটা বেউকুফি হবে বলে আমি মনে করি। এখন আসি আমাদের ফেস ক্যামেরা হিসাবে। তো আমি হঠাৎ এ কথা কেন বলছি তো সেটা আপনি দেখেই বুঝতে পারছেন। তো এখানে ভাই আপনাদের ওকে, তো আমি এখন তো আমার ডান দিকে আমার বাঁ পাশের একটা স্ক্রিনশট যেটা জনপ্রিয়তা পেশ করেছে, তো ওখানে তো ভাই দুজন ওখানে 5 ফটো সেখানে পেশ করা হয়েছে। প্রথম ফটো ঠিক বাঁ পাশের সবচেয়ে উপরের ফটো আর ডান পাশের মধ্যম ফটো তো ঠিক আছে, সে ইসলামিক কারি যে পোশাক সে অন্যান্য দেশে পড়েছে। তো এখানে ইসলামিক কারির পোশাক সে আমার মনে হয় না যে এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো একটা কথা, কিন্তু কারণ আমরা যারা ইসলামে কোরআন তেলাওয়াত করি তারা কখনো এই ধরনের পোশাক সাধারণত পরি না। তো এই ধরনের পোশাক বাংলাদেশে অদ্ভুত হতেই পারে, কারণ এটা আমাদের কালচার না। তো আমাদের কালচার যেটা নিজের যে পোশাক দুটো ফটোগুলো নিচের দুটি ফটোতে যে পোশাক দেখা আছে সেটা আমাদের কালচারের বটে। তো আমি ওনার পারসেপশন হিসেবেই বলছি। তো মদিনাতে নামাজ এখন মদিনাতে নামাজ পড়ে রোজা রেখেছে, হজ করেছে, মদিনাতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে সে পড়াশোনা করেছে। তো তার মানে সব জায়গায় সে ইসলামিক পোশাক পরেই ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু এখানে সেরকম কিছুই হয়নি। এখানে 5টি ছবিতে 2টি ছবিতে জুব্বা দেখা হয়েছে আর 3টি ছবিতে শার্ট প্যান্ট দেখানো হয়েছে। তো শার্ট প্যান্টের মধ্যে সাধারণত 2টি ফটো জায়েজ আমি মনে করি, কারণ ইসলামিক খবর পরিবেশনের জন্য আপনি জুব্বা পরে তো আর খবর পরিবেশন করবেন না, কারণ ইসলামী খবর পরিবেশনের যে চ্যানেলগুলো এটা শুধুমাত্র সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাকে নয়, বরঞ্চ মানে দুনিয়ার অন্য ইসলামিক রাষ্ট্র যেমন মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে কিছু লোক এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকে, সেজন্য শার্ট প্যান্ট তো পরতেই হয়। তো তবে আমার কেন মনে হচ্ছে যে এটা একটা ফটো এডিটিং বটে, কারণ এখানে আমার মনে হচ্ছে এটা ফটো এডিটিং, কারণ এখানে বুকের চেস্ট আর মাথার পজিশনের মধ্যে তেমন কোনো ঠিক ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না, আর এখানেও তেমন ঠিক ঠিকানা নেই। ওকে, এখন আমার প্রবলেম হচ্ছে তোমার উপরের
ডান দিকে আর নিজের ডান দিকে ছবিটা। তো দেখো ভাই, এখানেও আপনি সাধারণত কি পাইলটে যখন আপনি যাবেন, তো বেশিরভাগ এয়ারপ্লেনের ক্ষেত্রে পাইলটের একটা গাইডলাইন থাকে, সেটা হলো কি আপনি মুখে দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না। তো দাঁড়িয়ে রাখতে পারলে সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু লম্বা লম্বা দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না। তো সেটা কেন? আর এখানে তো ভাই মিলিটারি পাইলটের ছবি দেখানো হচ্ছে। তো আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে এটা একটা ফটো এডিটিং বটে, কারণ মিলিটারি ফাইটার প্লেনে যদি পাইলট হতে যান, তাহলে কি করতে হবে? আপনার মুখে যে যা কিছু আছে, আপনি যদি মাস্ক পরে থাকেন তাহলে ওই সময় একটুর জন্য মাস্ক খুলে ফেলতে হবে, বা আপনি যদি দাড়ি রেখে থাকেন তাহলে দাড়িটা খুলে ফেলতে হবে। কারণটা আমি বলছি, তো আমি আপনাকে একটা পাইলট মাস্কে, অক্সিজেন মাস্কে একটা প্রতিকৃতি বানাবো। আমার প্রতি আসলের মতো হয়নি, তারপর আমি চেষ্টা করছি। ওকে, তো এখানে আমি এখানে তো পাইলটের সিটে অবস্থান করাতে আমার এখানে যাত্রী বাহী ওকে, আমার এখানে অক্সিজেন মাস্কের খুব প্রয়োজন হয়, যার জন্য প্লেনের থাকা অক্সিজেন আমি যতটুকু অক্সিজেন আছে তার পুরোটা সুবিধা আমি আর আমার পাইলট অ্যাসিস্ট্যান্ট পাইলট নিতে পারি। এখন আমি নিকে পড়াতে কি হলো সেটা আমি আপনাকে বলছি। তো আমি নিকে পড়াতে প্লেন বেশিরভাগ অক্সিজেন আমাদের 20% অক্সিজেন আমাদের নাকে আসতে পারছে না। তারপরে হচ্ছে তোমার আমি একদম শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছি, কিন্তু যে অক্সিজেন অপচয় হয়ে যাচ্ছে তাই আমার নিকাতের অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমি আমার এটা দেখালাম। এখন আপনি যদি অক্সিজেন মাস্ক আপনি যদি পরে থাকেন আর আপনি যদি দাড়ি রেখে থাকেন, তাহলে কি হবে সেটা আমি আপনাকে তুলে ধরছি। তো আমাদের যে অক্সিজেন মাস্ক যেটা, সেটা এই সাইজ, পাইলটের অক্সিজেন মাস্ক এই সাইজের হয় না, পুরো এই সাইজের হয়ে থাকে। এখন এখানে অক্সিজেন মাস্ক দিতে গিয়ে দাড়ির কারণে অক্সিজেন মাস্ক আমার গালের চেহারার সাথে ঠিক মতো অ্যাটাচ হতে পারছে না, যার কারণে হয়টা কি আমি এখানে শ্বাস প্রশ্বাস আমি ঠিক মতো নিতে পারছি না। তো আর এখানে অক্সিজেন না হতে আমি যে শ্বাস প্রশ্বাসের অভাব উপভোগ করছি। তো শ্বাস প্রশ্বাসের যে অভাব ভোগ করছে, তাতে যেটুকু মাস আছে সেটা আমার দাঁড়িয়ে মাধ্যমে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আপনি যদি কোনো সময় যদি ফাইটার প্লেন পাইলটের যে মাস্ক থাকে আর পাইলটের চেহারা যদি পাশাপাশি দেখান, তাহলে আপনি নির্ঘাত এটা বুঝতে পেরে যাবেন যে একজন লম্বা দাঁড়িয়েওয়ালা ব্যক্তির ফাইটার প্লেন অক্সিজেন মাস্ক পরিধান করাটা ওনার জন্য সুবিধাজনক নয়। তো আমার কাছে এটা একটা যতটুকু মনে হয় যে এটা ফটো এডিটিং হতে পারে। এখন নিচেরটা দেখি, তিনি গানও রেকর্ড করছেন। তো আমাদের আমি যে ইসলাম ফলো করি, সেই ইসলামে আপনি
যে কোনো ধরনের শালীন গান আপনি গাইতেই পারেন, এতে আপনাকে কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আরব মুসলিম বিশ্বে যে আপনি কোন শালীন গান গাইবেন সেটা ফিক্স করা হয়ে থাকে। আর আমার মনে হয় এটাও একটা ফটো এডিটিংয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ভাই দুটো ফটো অরিজিনাল এটা সব দেখা যাচ্ছে, দুইটা ফটো যে ফটো এডিটিং মনে হতে পারে বা আসলও হতে পারে, দু ধরনেরই হতে পারে। কিন্তু যে এই পিকচারে যে উপরের ডান দিকে যে ফটো দেখা যাচ্ছে ওটা আমি মনে করি যে সম্পূর্ণ একটা ফটো এডিটিং। ওকে জোনা, নেক্সট প্লিজ। তো এখন আমরা আসি যে এরা মানে কমিউনিটি পোস্ট কি দিয়েছে, যদিও এর পেছনে একটা ইউটিউব হয়তো দিয়ে লিঙ্ক দিয়েছে, তো আপনারা চাইলে ওটা দেখতেও পারেন। তো এখানে বলা আছে যে স্বামীর সাথে যখন ঝামেলা চলছিল অনেকে বলেছিল স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে ছেড়ে দাও, এর চেয়ে কত ভালো ছেলে পাবে, কারণ তোমার চাকরি আছে। আমিও ভেবে দেখছিলাম তাই তো, কিন্তু বাস্তবতা উল্টো। যত ভালো জবই থাকুক না কেন, দ্বিতীয়বার যখন কেউ আপনাকে বিয়ে করতে আসবে তখন হয় সে আপনাকে করুণা করবে, না হয় সমাজের পরিবারের কথা চিন্তা করে আপনার রাজি হয়ে যেতে হবে দায় মুক্তির জন্য। ভাই এটা আসলে ভাই তো ওটা নিয়ে একটা মিথ্যাচার চলছে এখন। স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি চলছে, মানে এই কথা কাটাকাটি, তুমি আমার স্ত্রী স্বামীকে বললো তুমি আমার চা রেডি করনি কেন, তুমি আমার আয়রন কাপড় প্রেস করনি কেন, এই সেই এই ধরনের কথা কাটাকাটিতে আজকাল ডিভোর্স হয় না। তো এটা সত্যি কথা। তো আপনি যদি এই ধরনের কথা কাটিয়ে যদি আপনি কোনোদিন করে থাকেন আপনার স্ত্রীর সাথে বা আপনার স্বামীর সাথে, তাহলে 2 দিনের মধ্যে আপনি একে অপরের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলবেন যে হ্যাঁ প্রিয় বা প্রিয়া মাফ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আর এরকম কথা কাটাকাটিতে জড়িত হব না। ব্যাস এরকমই হয়ে যায়। ডিভোর্স হয় বড় কোনো ঝামেলা নিয়ে। তো এক্স নামের হাজবেন্ড আর ওয়াই নামের ওয়াইফটা, অর্থাৎ এক্স নামের স্বামী আর ওয়াই নামের স্ত্রীটা একে অন্যের সাথে বসবাস করছে। এখন ডিভোর্স হয় কিভাবে, যখন ওয়াই নামে স্ত্রী এক্স নামের স্বামীর মা বাপকে সহ্য করতে পারছে না। যেমন ধরো মা বাপের সেবা যত্ন কেন করতে হবে, তারপর মা বাপ কেন হুকুম জারি করে, বা মা বাবা কেন আমি স্ত্রী কেন যদি কোনো ভুল কাজ করে মা বাপ কেন খোটা দেয়, তো ভুল করা সত্ত্বেও খোটা খাওয়ার জন্য বিয়েতে বসেনি। এই ধরনের স্ত্রী যখন স্বামীর সাথে যখন বসবাস করে তখন সে অটোমেটিক্যালি ডিভোর্সের জন্য রেডি হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে যখন বিয়ের পিড়িতে বসে তখন যদি দেখে যে সেটাও প্রথম স্বামীর মতোই মা বাবার প্রতি বেশি ভালোবাসা আছে, তাহলেও দ্বিতীয় স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে তৃতীয় স্বামী, সেম কেস হলে তৃতীয় স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে চতুর্থ স্বামী, এসব চলতেই থাকে। এ হলো পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2, স্বামী যখন স্ত্রীর পিতা অর্থাৎ স্বামী যখন নিজের শ্বশুরের হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হয়, তো এরকম প্রায় ঘটে যে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের স্ত্রী ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশকে ডিভোর্স দিয়েছে, বা
ডেপুটি বিজনেসম্যানের স্ত্রী বিজনেসম্যানকে ডিভোর্স দিয়েছে। তো অনেক সময় যে এর কারণ এটা হয়ে যায় যে তোমার বিজনেসম্যানের শ্বশুর, মানে বিজনেসম্যানের স্ত্রী যে আব্বা হুজুর, সে বড় কোনো ক্রাইমের সাথে ইনভলভ ছিল, আর ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য বিজনেসম্যানকে প্রেশার দিচ্ছিল, বা মানে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের শ্বশুর কোনো বড় ধরনের ক্রিমিনাল মানে ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্টকে সাপোর্ট করার জন্য অনেস্ট ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশকে প্রেশার দিয়েছিল। তো অনেস্ট ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ দেশভক্তির প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে গুলি করলো, বা নিজের বিজনেসম্যান হয়ে নিজের শ্বশুরের নামে কেস ঠকলো। তো সেটা সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী ডিভোর্স দিয়ে দিল। এমনটা হয়ে থাকে, মানে বড় ধরনের আর কি। তো এ ধরনের মেয়েরা মানে বেশিরভাগই ভদ্র ঘরের আর ভদ্র নম্র স্বভাবের হয়ে থাকে। এরা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যায়, তখন দ্বিতীয় স্বামী সমাজের দায় মুক্তির জন্য নয়, বরঞ্চ মানে ডিভোর্সি স্ত্রীর প্রেমে এটাই হাবুডুবু হয়েছিল, বা ডিভোর্সি স্ত্রীকে এতটাই ভালোবেসেছে যে তাকে বিয়ে করেছে, এতে তার উপর করুণা করা হয় না। 3 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার 3 নম্বর পয়েন্টের ক্ষেত্রে তোমার একজন বিজনেসের স্ত্রী বা ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশের স্ত্রী যখন নিজেই মানে সন্ত্রাসীদের ফান্ডিং করে থাকে, তখন বিজনেসম্যানের দুটাই রাস্তা, সির্ফ একটাই রাস্তা আছে, চুপচাপ ডিভোর্স দেওয়া। আর ডেপুটি কমিশনার পুলিশের দুটা রাস্তা আছে, একটা হলো চুপচাপ ডিভোর্স দেওয়া, 2 নিজের স্ত্রীকে পুলিশে হেফাজতে পাঠিয়ে রিমান্ডে জেরা করা। তো এমন সময় তো এমনিতে তো ডিভোর্স তো হবেই। তারপর এমন সময় ডিভোর্স হলে তো আমাদেরও কিছু করার তো থাকে না। তো 4 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার স্ত্রীকেই দোষ দেওয়া হয়ে থাকে। তো স্ত্রী যদি এমন হয় যে স্বামীকে বিয়েই করেছে, যে স্বামীর টাকা দিয়ে দামি মেকআপ কেনা, বা দামি গয়না দামি সালোয়ার কামিজ কেনা, বা দামি শাড়ি কেনা, মানে দামি পোশাক কিনে স্বামীর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে ধ্বংস করাটাই যখন স্ত্রীর বিবেচ্য হয়ে পড়ে, তখন স্বামী এক প্রকার বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। তারপর এই সকল স্ত্রী তখন কেউ দ্বিতীয়বার বিয়েও করতে চায়, এই সকল স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়েও হয় না সাধারণত, বা হলেও সে স্বামীরও ভাগ্য মোটেও ভালো হয় না। এমনটা হয়েছিল বিল গেটসের সময় আর জেফ বেজোসের সময়, যখন জেফ বেজোসের স্ত্রী আর বিল গেটসের স্ত্রী দুজনেই নিজের স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছিলেন, তাও মোটা অঙ্কের শেয়ারের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে। 2 বিলিয়ন, 3 বিলিয়ন, 10 বিলিয়নের ক্ষতিপূরণের বিনিময়। বাপরে বাপ, টাকা হলে তো একটা কথা ছিল, $10 বিলিয়ন US ডলারে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তো ডিভোর্স দিয়ে রাজি হয়েছে। তো এরা তো ভাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাবে না, কারণ এদের সামনে যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে বসবে, তখন বেশিরভাগ মানে এদের ডিমান্ডের তুলনায় গরিব ঘরের ছেলেই পড়বে। যেমন
এমন বড়লোক ছেলের সাথে বিয়েতে বসতে যাচ্ছে, ক্ষতিপূরণ ডিমান্ড $15 বিলিয়ন, আর ছেলের সারা জীবনের ইনকাম হচ্ছে $2 বিলিয়ন, মানে ক্ষতিপূরণ সারা জীবনে থেকে $13 বিলিয়ন বেশি। তো বিবাহে রাজি হবে না, তো সে তখন মানা করে দেবে। এ অবস্থায় কোনো দায় মুক্তিও এদেরকে বিয়ে করাতে পারবে না, এরা করোনাও করবে না ভাই। ওয়েল, তারপরে আসা যায় হচ্ছে তোমার ডিভোর্স পরবর্তী বিয়ে করা এক আপুর সাথে আলাপ হলে বলল, ভাই বিয়ের 3-4 মাস ভালো গেলে প্রতিনিয়ত এখন খোটা দেয়। আমি ভালো হইলে আমাকে কেন ডিভোর্স হলো, আমি খারাপ ইত্যাদি, কিন্তু এসব এখনও সহ্য করে সংসার করে যেতে হবে। কোন আপুর সাথে করে এরকম করেছেন ভাইয়া? একজন আরেকজন গার্লফ্রেন্ড আছে, সে কালিয়া, উনি কিছু রিয়াকশন দেবেন। সে আলিয়া শুরু হয়ে যান। শুক্রান। তো তিনি নিজেও এখানে এসে ফেলেছেন। ভাইয়া আমার এখানে কি করার ছিল বলুন তো ভাইয়া? কেন এসে ফেলেছেন এটা বলছি। ডিভোর্স পরবর্তী বিয়ে করা আপু, এখন একজন মেয়ে যখন ডিভোর্সের পরবর্তী বিয়েটা করে ফেলে, তখন সে আগের থেকে বেশি সুন্দরী হয়ে থাকে, তারপর সে আগের থেকে বেশি দায়িত্ববতী হয়ে থাকে সাধারণত। আর সাধারণত ডিভোর্সি স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ে এমনটা হয় যেন কোনো বিধবা নারীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তো এখানে মাফ করবেন, কিন্তু বাস্তবতা অনেকটা এরকমই বটে। তো এখানে এখন এরা যখন এদের যখন ভালো অবস্থানে থাকে, বিয়ের প্রথম 3-4 মাস তো দূরে থাকে, 30-40 বছরে এদের সংসার ভালো থাকে। আর যখন এদের সংসার খারাপ থাকে, তখন বিয়ের 1 সপ্তাহের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় সাধারণত। এখন ডিভোর্সি মেয়ে 4 মাস পর যখন খোটা খেয়ে তো সারা জীবন সংসার করতে পারে না, তা ইসলামে তার অনুমতি আছে যে সে নিজেই দ্বিতীয়বার ডিভোর্স নিতে পারবে। প্রথমবার যখন নিতে পেরেছে, দ্বিতীয়বার নিতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। তো এখানে স্বামীর যদি কোনো খোটা দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে দ্বিতীয় স্বামীর নিয়তটা কোনো ভালো ছিল না। আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরা দ্বিতীয় স্বামীও হয় না সাধারণত। তো যে ভালোবেসে ডিভোর্সি স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে, সে কখনো মানে খোটা দেবে না সাধারণত। এখন বরঞ্চ তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রান্না করা শেখাবে, কাপড় স্প্রে করা শেখাবে, এরকম। ওয়েল, তো এনাদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে মানে ডিভোর্সি আপুর দ্বিতীয় বিয়েতে 4 মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এখন শুধু খোটা খাচ্ছে। মানে ছোট ছোট কাজ কারবারের জন্য খোটা খেয়ে চলেছে। তো ছোটোখাটো ঝামেলার জন্য তো আমি আগেও বললাম যে ছোটোখাটো ঝামেলার জন্য বিয়ে করার তো কোনো প্রয়োজনই, ছোটোখাটো ঝামেলার জন্য ভাই ডিভোর্স নেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই। বিনা ডিভোর্সেই তো কাজ চলে যায়। তো আমি ভালো না, আমি খারাপ, সেই এরকম কিছু হয়তো বলবে না, বললে কিন্তু বিয়েটা হতো না। ওয়েল,
এরপরে আসি, তো আগের যে ফ্রিডম ছিল এখন তা নাই। মনের দিক থেকে বড় হয়ে আর থাকতে পারি না, সবসময় নিজেকে ছোট মনে হয়। ভাই যেখানে স্ত্রীর কারণে ডিভোর্স, যেখানে স্ত্রী নিজের কারণে ডিভোর্স খেয়েছে, সেখানে তো ডিভোর্সের পর তো দ্বিতীয় বিয়ে হয়ও না। আর যদি এখন সবসময় এখন এটা বলে থাকি, তো এতক্ষণ স্ত্রীর ডিভোর্স হওয়ার বিষয়টা বললাম, এখন স্বামী স্ত্রীকে কেন ডিভোর্স দিতে পারে, এটা আমি একটু সেরকম বড় মশালা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। তো ব্যাপারটা ঠিক এরকম যে নিজের স্বামীকে, এখন বিজনেসম্যান স্বামী নিজে ড্রাগসের চোরা কারবার করে বা ড্রাগ হিউম্যান ট্রাফিকিং মাফিয়া অথবা টেরোরিজম ফান্ডিংয়ে ইনভলভ থাকে, তো স্ত্রী যখন তাকে বাধা দিতে চায় তখন স্বামী রেগে গিয়ে বলে তোমার সাথে আমার থাকা দরকার নেই, তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিভোর্সি স্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তখন প্রথম 20 বছর এমনটাও মনে হয় যে এখন যা ফ্রিডম পাচ্ছি আগে সেরকম ফ্রিডম পেতাম না। হ্যাঁ, এখন ফ্রিডম হচ্ছে তোমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে, আমি যদি স্বামীর ভুল ধরি তাহলে স্বামী খুব খুশি হয়। আগে স্বামী এরকম কিছুই করতো না, নিজে গুণা করেই যেত। সূত্রাতে গিয়ে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে, এই সেই এরকম হয়ে থাকে। কিন্তু ডিভোর্সের আগের ফ্রিডম যে ছিল ডিভোর্সের পর তা নেই, এরকম কোনো আমার মনে হয় না এরকম কোনো ফ্রিডম আজ পর্যন্ত কেউ, আর এরকম কোনো কমপ্লিমেন্ট আজ পর্যন্ত মেয়েরা করেছে। আর যদি করে থাকে তাহলে নিজের কোনো বড় ঝামেলায় জড়িত বা নিজেরই দোষ, কিন্তু নিজের দোষ না থাকলে সে এরকম কাজ করতেই পারতো না। ওকে, দ্বিতীয় পুরুষের ছোঁয়ায় প্রথম স্বামীর অনুভূতিগুলো মনে পড়ার মতো এত বাজে অভিজ্ঞতা যেন কারণ না হয়। ভাই এটা টোটালি একটা মিথ্যাচার হয়ে থাকে। তো কোনো স্ত্রী যখন বড় কোনো ঝামেলার জন্য ডিভোর্স হয়ে যায় তখন কোনো স্ত্রী যখন বড় কোনো ঝামেলার জন্য ডিভোর্স হয়ে যায় তখন দ্বিতীয় স্বামীর ছোঁয়ায় প্রথম স্বামীর কোনো অনুভূতি তার মনে পড়ে না, বরঞ্চ দ্বিতীয় স্বামীকে সাথেই সে ভালোভাবে এনজয় করে থাকে। উল্টো কেসটা হয় স্বামীর ক্ষেত্রে। তো এখন সে কথা পরে বলি, তো মানে এরা কোনোদিন এই অভিজ্ঞতাকে বাজে অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরেনি। ওকে, এরপরেটা আছে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ভুল বোঝাবুঝির হলে নিজেরাই মিটিয়ে ফেলুন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পরামর্শ নেবেন না। ভাই স্বামী স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি যে দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের হচ্ছে চা রান্না করনি, খাবার রান্না করনি, কাপড় প্রেস করনি, এই ধরনের ছোটো ঝামেলা ভুল বোঝাবুঝি। আর আরেক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে তোমার স্বামী নিজের শ্বশুরকে হত্যাকারী বা টেরোরিজম ফান্ডিংয়ের সাপোর্টার, মানে এমন ব্যক্তি যে টেরোরিজমকে ফান্ডিং করে থাকে বা স্ত্রীর টেরোরিজম ফান্ডিংয়ের বিরুদ্ধে হামেশা কঠোর অবস্থান নিয়ে থাকে। ওকে, তো এখানে দ্বিতীয় এখন
বড় ঝামেলাটা কোনটা বলছে, হ্যাঁ এরপরেটা বলি। তারপর স্ত্রী টেরোরিজম ফান্ডিং করে থাকে বা বড় বড় দামি মানে ব্যয়বহুল মেকআপ ড্রেস সাধারণ ব্যয়বহুল পোশাক সামগ্রী সাধারণত কিনে থাকে, যেটা স্বামী নিজেও অ্যাফোর্ড করতে পারে না। তো এ ধরনের কেসের জন্য ভাই ডিভোর্স হলে তো আমরা কিছু করতে পারি না। এটা তৃতীয় ব্যক্তির সাথে পরামর্শে সাধারণত হয় না। তো এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝিতে কোনো সময় তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শ এটা হয় না যে তোমরা ডিভোর্স দিয়ে দাও, বরঞ্চ পরামর্শ এটা হয় যে ভুল বোঝাবুঝি হলে সেটা মিটিয়ে ফেলো। আমি নিজেও অনেকটা দেখেছি। তো এরকম এখন এরা যদি তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শ নিত তাহলে তো ভাই ডিভোর্স তো তাহলে হতোই না। ডিভোর্স হয়েছে কারণ তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া হয়নি। স্ত্রীরও কিছু দোষ আছে। স্ত্রী যদি সাধারণত পরকীয়া করে, যেটা বড় ধরনের একটা ইস্যু, স্ত্রী যদি সাধারণত পরকীয়া করে তাহলে ডিভোর্স দেওয়াই উত্তম। আর যদি পরকীয়া না করে অন্য অন্য বড় ঝামেলা তাহলেও ডিভোর্স দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় পরকীয়া ব্যতি রেখে ছোটোখাটো কোনো ঝামেলা চলছে তাহলে ডিভোর্স নেওয়াটা চলবে না। ওকে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ডিভোর্স হলেই হয় বেঁচে যাব, বাঁচবেন ঠিকই, কিন্তু এখন হয়ে যাওয়া যন্ত্রণা আপনাকে শেষ করে দেবে। ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন, আপনি কিছু কি ডিভোর্সি নারীর জন্য বলছেন না ডিভোর্সি পুরুষের জন্য বলছেন? ডিভোর্সি পুরুষের জন্য হলে হয়তো ব্যাপারটা ঠিক আছে, কিন্তু ডিভোর্সি নারীর জন্য হলে ব্যাপারটা আসলেই ঠিক নয়। কারণ ডিভোর্সি নারী প্রথম 40 বছর পর্যন্ত নিজের ডিভোর্সকে এনজয় করে যাবে। তো আমি একটা সেলিব্রিটি মেয়েকে, আমি একজন সেলিব্রিটি নারীকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করছি। সে নিজেই ডিভোর্সি, আর ডিভোর্স হওয়ার পরের জীবনটা সে নিজেই এনজয় করেছে। অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা যে অন্যের কখনো কখনো অন্যের ওপিনিয়নের ওটাও প্রতিক্ষিপ্ত হয়েছে। এছাড়া বাকি সব জীবনে সে নিজের জীবনটাকে সে এনজয় করে ফেলেছে। আপনি যদি চান তাহলে হয়তো ওয়াসান বেদি নামে এক মেয়ে আছে, ওনার ইনস্টাগ্রাম একবার ফলো করে দেখুন, তাহলে ব্যাপারটা বুঝে যাবেন। ওকে, তো সাথে কোথাও ঘোরাফেরা করতে গেলে নিজের হীনমন্যতা আর মানুষের আলগা করোনায় আপনার জীবন তখন আরো অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। সাথে সাথে কোথাও চলাফেরা করলে কিন্তু নিজের হীনমন্যতা ততটা হয় না। আমি আমার সেকেন্ড হাজবেন্ডের সাথে বাইরে ঘোরাফেরা করছি, নিজের হীনমন্যতা কি আছে? সে আমাকে ভালোবাসে, তার সাথে ঘোরাফেরা করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, এটা আমার হীনমন্যতার কি আছে? আর তারপর মানুষের আলগা আলগা করোনা জীবন যদি অতিষ্ঠ করে থাকে, তো এটাও ওই পরলোকদের ওই পর মানুষের দোষ, এটা কিন্তু ডিভোর্সি স্ত্রীর দোষ নয়। এতে সে হয়তো তুরন্ত রিপোর্ট চেক করতে পারবে, এতে কারোর কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না। পরামর্শ একটাই, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হলে নিজেদের মধ্যে সমাধান করুন। তো স্বামী স্ত্রীর সাথে যদি ভুল বোঝাবুঝি যদি হয়ে থাকে তাহলে ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি হলে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু যদি ভুল বুঝি অনেক বড় পর্যায়ে চলে যায় তাহলে হয়তো সমস্যা কমবে না, বরঞ্চ সমস্যা আরও বাড়বে, এটা আমি মনে করি। অসুস্থতার খাতিরে হয়তো আর কন্টেন্টের কিছু স্বল্পতার জন্য এটা হয়তো আমার শেষ স্ক্রিনশট।
আজকে আমার ভিডিও বাস এটুকুই। উম্মিদ है ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও পছন্দ হলে লাইক করুন, পছন্দ না করলে ডিসলাইক করার অপশন আছে। আর কী কী ভুল করেছি আর আমার ভিডিও কতটুকু ভালো লেগেছে সেটা আপনি কমেন্ট বক্সে জানান। আর বেশি বেশি শেয়ার করুন যাতে বেশি জনের কাছে ভিডিওটা পৌঁছে যায়। ওই চ্যানেলে নতুন আসলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, না করতে পারলে আপনার ইচ্ছা। আর করলে কিন্তু অনলাইন বেল বাটনটি প্রেস করুন যাতে আমার ভিডিওর প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে থাকবেন। তো আজকে আমি ট্রিটমেন্ট নিতে যাচ্ছি আর এন্ডিং ভিডিও লাগাচ্ছি। নেক্সট ভিডিওর জন্য আপনার প্রতি আমার শুভকামনা। ততক্ষণের জন্য আল্লাহ হাফেজ।